So, ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଟପର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଖାସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ଷ୍ଟେଜକୁ କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ଆଇ ଥିଙ୍କ ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହେବ କି ନ ହେବ, ବାକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କେମିତି ହେବ ନ ହେବ, ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଅଲଗା, ବଟ୍ ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନରେ ଫିଲ୍ ଫ୍ରି, ବିଲକୁଲ ବି hesitate କରନି। ମନରୁ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଡିସ୍କସ୍ କର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। And ଗୋଟେ quality time spend କରିବା ପାଇଁ I'm looking forward. Once again, Rai Academy ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଅନ୍ ୟୁର ସକ୍ସେସ୍। Because civil service ଏମିତିଆ ପରୀକ୍ଷା, it is not like other examinations. କୁହାଯାଏ ଯେ ବାକି ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ସରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ସେତିକି ଯଦି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନ ଅଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରିବା ଆଉ OPSC ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାଇକେଲ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସାଇକେଲ ଚାଲେ, ତ ମେଣ୍ଟାଲି ବି ଆମେ ବହୁତ ରିଟାର୍ଡେଡ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ବିକଜ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ବି ଗୋଟେ ବୟସ ଅଛି, କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଅବଟେନିଂ ଏନି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ପ୍ରେସର ବି ବହୁତ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବା, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ ଏଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ 2024-25। ଓକେ, ଏବେ ଯେଉଁ 7 ତାରିଖରେ ଜୁନ୍ରେ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2025-26। ସୋ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ପୋଷ୍ଟ ମାତ୍ର 200ଟା। या पूर्व अधिक पोस्ट 398 खंडे पोस्ट ता पूर्व 680 समथिंग पोस्ट थिला। बट 200 पोस्ट भितर गोटे पाइबा सी भी बहुत बड़ा गोटे मु कहबी ह्यूज अचीवमेंट। एंड नंबर ऑफ पोस्ट जो अधिक था बहुत लोग अपॉर्चुनिटी पाते, बट नंबर ऑफ पोस्ट कमी गले कंपटीशन आउरी अधिक हुए। एंड सो आज मेन मोटिव हूँ आमे समस्त जनरल स्टडीज हो, ऑप्शनल्स हो, ता सहित प्रिलिम्स हो, मेन्स हो, बिकज इंटरव्यू स्टेजटा तो आई थिंक तुम मानक एबे नेसेसरी नुह, बट मोस्टली नेसेसरी होची प्रिलिम्स मेन्स क्वालिफाई करिबा, गोटे भल मार्क रखिबा। आगु को प्रिलिम्स भी आसुची, मेन्स परीक्षा रे विभिन्न पेपर्स अछि, कोन लिखिले भल मार्क आसीबो, लेखिबा केमिति। तुमाने भी क्लास रे बहुत समय बहुत क्वेश्चन करो कि सर मोटा लिखि पारुनी, मोटा पढिली किंतु आंसर दे पारुनी, मु टॉपिक टा जानि छी किंतु मु प्रिलिम्स रे ए क्वेश्चन टा मु देई पारुनी। सो दे आर द बेस्ट पीपल, दे आर द राइट पर्सन्स जी कि ऑलरेडी से सब जिनस क्रॉस करिसंती। से माने विभिन्न प्रकार ट्रायल एंड एरर मेथड करिसंती, गोटे जिनस से माने ट्राई करसंती हेलानी, आ गोटे जिनस को चेंज करसंती। सो दे आर हियर टू शेयर द स्ट्रेटजी एंड फील फ्री टू हैव एन इंटरेक्शन। जहाँ भी किसी तुम मन भीतर थिबो आराम से पचारो, आराम से डिस्कस करो, बिल्कुल हेजिटेट करिवनी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम मानको भी वेरी गुड इवनिंग, तुमने भी कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबो। एंड yeah, and I'll request everyone to kindly contribute. I think we can start with the name and the rank itself. Baki, maybe you can divide केमिति हमें जिबा, probably prelims, then something like mains and all. Okay, coordinate. I'm an audience now. मो अनुराग मो भुवनेश्वर तो मो रैंक तो 101 अच्छी। एटा मोर फोर्थ अटेम्प्ट, तो फोर्थ मेंस फर्स्ट इंटरव्यू एटा मोर। तो इंट्रोडक्शन पर हां ठीक है। इंट्रोडक्शन हाय एवरीवन, मो नाम होचे अर्चित शुभम, आ मोर रैंक 26, आ मोर एटा फर्स्ट अटेम्प्ट थिला। आ स्ट्रेटजी नेक्स्ट शेयर करिवे आगु इंट्रोडक्शन। अच्छा, हेलो एवरीवन, मो नाम होचे अनिशा राउत, आ 99 रैंक अच्छे थर। आ एटा मोर सेकंड अटेम्प्ट और सेकंड इंटरव्यू, सो आई सी द फेल्युअर, सो आई थिंक आई कैन मच कंट्रीब्यूट, सो लेट्स सी। गुड इवनिंग एवरीवन, मो ना तृप्तिमय बेहेरा, मोर 118 रैंक अच्छी। आ एटा मोर थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड मेंस। आ फर्स्ट मु जॉब करथि गोटे जगह रे, मे बेबी जो वर्किंग प्रोफेशन अच्छी लेक्चरर।
Good evening, everyone. My name is Dinesh Kumar Pradhan. Rank class 75 and I'm third. सो कमिंग टू प्रिलिम्स अच्छी 7 तारीख बोधे तो प्रिलिम्स ପାଇଁ अभी तो जेतु कम समय अच्छी तो ଯେତିକି ବି ତମେ ବେସିକ୍ସ ଯୋଉଟା କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି କି ପଲିଟି ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯୋଉଟା କି ବେଶୀ फोकस करे ओपीएससी तो ताପରେ अभी फोकस बेसी करे करंट अफेयर्स में भी अभी पॉइंट ऑफ टाइम ପାଇଁ एते टिके इंपोर्टेंस न देखि बेसी कोर ऊपर ही फोकस करो आउ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମଲ୍ଟିପଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରିଭିଜନ ଯାହା ବି ତମେ କରିଥିବ या ନୋଟ୍ସ ବନେଇଥିବ ତାକୁ ହିଁ ରିପିଟେଡଲି ଯେତିକି ଦେଖିବାର ଅଛି ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଆଉ ଯାହାର सी सैट ଟିକେ ଅଛି ସେ ବି ଟିକେ ମ୍ୟାଥ ଦେଖିପାରିବ ବଟ୍ सी सैट बेसिकली एते तो ये हुएनी प्रॉब्लम हुएनी बट जदि भी कार अच्छी तो मैथ टिके फॉर्मूला जहाँ भी देखा अच्छी बट बाकी रहा कोर सब्जेक्ट को अभी इग्नोर करबनी बिकॉज सेटा इंपोर्टेंट अभी करंट अफेयर्स जिते भी कॉम्प्लिकेटेड आसू बट सेटा तुम डिसाइड तो कोर सब्जेक्ट ही करिवो माने जहाँ भी मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବି ପ୍ରିଲିମ୍ସ सी सैट ରେ ସ୍ପେଶାଲି ମୋର ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଥ୍ସ ବହୁତ ଟିକେ ୱିକ୍ ହୁଏ ତ ମୁଁ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ वगैरह ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ମାନେ ଦିଏ ତ ସେଇଟାରେ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେ ଯେମିତି ଫୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ୍ସ ଆଣିପାରିବି ତାକି ମୋତେ ମ୍ୟାଥ୍ସରେ ଅଧିକା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ସିଏ ଯେମିତି କହିଲେ କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ମାନେ ବେସ୍ଟା ସେଟ୍ ହୁଏ ମାନେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମାର୍କ୍ସ ଆଣିଲେ ମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର ହବ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସର ଏତିକି ମେନ୍ସରେ ତ ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ସେଥିରେ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ସେଟ୍ କରିକି ଲେଖିବା ମାନେ ନିଜେ ଲେଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିବା ଦରକାର ନହେଲେ ହବନି ଏମିତି ଭାବିବନି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଆଉ ହେଇଯିବ ସେମିତି ହବନି ଟିକେ ଆଉ 2-3 months 4 months 6 months ମୁଁ ତ ନିଜେ 1 year ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ଲେଖା ତ ମେନ୍ସ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ୱିଥ୍ କିୱାର୍ଡସ୍ ଥିବା ଦରକାର ସେଇଟା ମେନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବିଇଡି କରିଥିଲି ବିଇଡି ସହିତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି ତ ମୁଁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ହିଁ କରିପାରିଲି ଆଉ ବେଶୀ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ फिर भी ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯେ କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନିହାତି ଛାଡ଼ିବେନି କେବେ ବି କାହିଁକିନା ଓପିଏସ୍ସିରେ ଏବେ ବି ଅଛି ପଲିଟି କହିଲେ ମାନେ ପଲିଟି ଯଦି କରିଦେବ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଜିତିଲା ଟାଇପ୍ର ତମେ ପାର ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇନଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରିପାରେ ଯେ PYQକୁ ପୁରା ଅପସନକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିଦବ ଏଇ ଅପସନ ଅପସନ ଏଇ ଚାରିଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛି ସେ ଚାରିଟା କଣ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ମାନେ କାହିଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ନା ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ଥିବ ତ ତାକୁ ବି ତମେ ଆନାଲାଇଜ କରିବ ଯେ କାହିଁକି ପକେଇଛି ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ PYQ ଆନାଲାଇଜ କରିବ PYQ ହିଁ ସେମ୍ ହିଁ ପଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ହୋପ୍ ମାନେ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଦୁଇଥର କ୍ରାକ୍ କଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ତ ସେଇଟା ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ମୋର ଏଟା ଥାର୍ଡ ପ୍ରିଲିମ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରେ ଆଉ ଇଏ सी सैट କଥା କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରେନି ମୋର ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଥ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କେବଳ ମ୍ୟାଥ୍ କରେ ଆଉ ରିଜନିଂ କରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛୁଏନି କମ୍ପିଟିସନ୍ କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରିଯାଏ ଟିକେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କେବେ କରେନି କାରଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି କରେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆସିଥିଲା ତ ମେ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିଲା 2022 ମସିହା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ପୁରା ଆମେ ଡେପ୍ଥରୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭିଜନ ଫଲୋ କରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରର ଆଉ ବେସିକି MCQ ଯେମିତି ହେଲା ତାକୁ ବେଶୀ ସଲ୍ଭ କରିବା ଧର ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସପୋଜ ଗୋଟେ ପଳେଇଲ ଆମର ଇନସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ମାନେ PYQ ଓନ୍ଲି PYQ କହୁଛି ମାନେ MCQ ଟାଇପ୍ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରର ମନ୍ଥ ୱାଇଜ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦିଏ ତା ମଡେଲ ଆନ୍ସରଟା ପଢ଼ିକି ପଳାଏ ଧର ଏମ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ତଳେ ତାର ଆନ୍ସର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଥିବ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଦିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ରିପିଟର ଆସିଥିଲା କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ବଟ୍ ତୁମେ ଯଦି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ ତମେ ଆରାମସେ ଅପସନ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ଆନ୍ସରକୁ ଆସିପାରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରିଲିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ଆଉ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ ପଲିଟି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ଆମର ଏନଭାयरमेंट इकोनॉमिक्स ମୁଁ ଆକୁ କେବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରେନି ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ ପର୍ସନାଲି ପସନ୍ଦ କରେନି ତ ଏଇ 3-4ଟା ସବଜେକ୍ଟ ମୋର ପୁରା କୋର୍ ଥିଲା ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏତିକି ବାସ୍ ମୋର
तो कहता मैं कौन कह हाँ देखो मुझे कहबी कि जो प्रिलिम्स अच्छी ना फास्ट दरकार माइंडसेट तुम है तो लास्ट कटअप था कटअप को केबे देखियो 100 मार्क्स 100 मार्क्स तुम पूरा आंसर देबो तापर आपको किसी टेंशन नहीं पूरा चेक ही करिया दरकार नहीं 100 मार्क्स आनी 100 मार्क्स माने 50% की करिया अछि ओवरऑली तो कौन करियो जेमति कहले कि माने जो अछि हमर कोर सब्जेक्ट लाभ नहीं किसी किंतु तुम्हें करंट अफेयर्स में न्यूज़ पढ़न को क्या पढ़ो न्यूज़ पढ़िया पढ़िया कि पढ़ला जो डेली डेली किसी ना किसी न्यूज़ रिपीट होतो से रिपीट न्यूज़ गुडा मन रखे सब किसी भी इंटरनेशनल चली किसी चली से भी सेम पचारि सब बाहर यदि किसी भी आसला ताले माइंडसेट रहबो कि मते आसुन ताले काहू भी आसीबो बाहर यदि किसी आसला जो सोर्स गुडा भी पढ़ी बार बार पढ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन हम पूरा पढ़िया पड़ो साइंस एनवायरनमेंट तो छाड़ी दियो से तो आजिकल किसी भी पचार बेसिक खाली बेसिक टिके जानी तो पड़ो पिरामिड गुड़ा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तुम केबे पढ़ी ना जाइन सत इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तुम केबे जाइन PYQ is very important माने OPSC रो गोटे लिस्ट अछि गोटे फेवरेट सब्जेक्ट रो माने क्वेश्चन रो लिस्ट अछि माने लैंडफॉर्म से ज्योग्राफी रे पकेबो ड्रमलिन्स ये पकेबो माने पकेबो तो ताकू केबे भूल करबेनी जोटा सब करछन ना तुमको जोटा ठीक करियार अछि जदि आसुची कि बहुत ही अलगा सेटा समस्त भाई बहुत अलगा आछि सेठी एग्जामिनेशन हॉल ने एंटर करियो कहबे जे मु करि आछि मु भलो ही करबी जमा लो कॉन्फिडेंस सेटा पढ़नी सेटा भाबियोनी पूरा बहुत ही मु आज फाड़ी की पेपर एकदम से उड़े के आसीबी एमती भाबी के एंटर करियो ताले भलो जीवो किछ असुविधा नहीं मोर स्पेसिफिकली थिला कि पूरा ओडिशा मैपटा मु निजे ड्रॉ करके मुझे से लोकेट कर दौली से मु न देखिकी तापर गोटे ब्लैंक पेज निजे रेप्लिकेट करी से थ्रू ही मो प्रैक्टिस हो जाउथला मैपिंग आउ इंडिया भी सेमती मु निजे ड्रॉ करके एमती ना जे मु दुकान रू किनदेली मैप जो मिलची एटा मो स्ट्रेटजी थिला अलगा माने सेमती करि परथांती बट मु निजे ड्रॉ करके निजे लोकेट करथली त मते गोटे प्रिसाइज आइडिया मिलथला जे ए लोकेशन रे ए जिंसटा अछि आउ से थ्रू ए मिनरल्स मिलची फॉर एग्जांपल ए क्रॉप सेठी हार्वेस्ट होची तो एगुड़ा मो माइंड रे मैप हो जाउथला जे मु निजे करची तो मु जानची एटा एठी अछि बोली तो एटा मो मैपिंग स्ट्रेटजी थिला बाकी ओडिशा जति ज्योग्राफी रे बेसिकली हमर मिनरल्स टा बहुत इंपोर्टेंट तो जते भी मिनरल्स जो एरिया वाइज अछि ने क्रोमाइट कोठी अछि मैंगनीज कोठी अछि तो सेटा जो कहले सर कि तमे जोठी भी जदी तमे बनेक भी जदी खट परछो तो सेटा तुम बेसी मन रहबो से समय रे तो सेटा गोटे आउ तम बेसिकली ड्रेनेज पैटर्न जोटा भी तो सेटा कोठी कोठी फ्लो होची फॉर एग्जांपल सुवर्णरेखा कोठी फ्लो होची तो सेटा पचारुची बिकॉज आर थर एथर मेंस भी पढ़ितला आ प्रीलिम्स भी पढ़ितला ट्रिब्यूटरीज ए सब तो बेसिकली तमे सेई सब जदी तमे निजे मैप रे ड्रॉ करिवो तो सेटा तुमको के बेसिक क्लैरिटी आसीबो आउ वर्ल्ड मैपिंग ऊपर तो तमे कॉन्टिनेंट वाइज जेंति कि साउथ अमेरिका माने एंडेस कोठी तो सेट सब तमे सेगुडा सब बेसिकली अभी जदी भी टिके प्रतिदिन अभी भी गोटे कॉन्टिनेंट जदी देखियो भी तो हेल्प करिवो सेटा तो मैपिंग पे सत्य की बस इंपोर्टेंट अब गोटे कहबी जदी मैपिंग रो केबे पचारे से पूर्ण ना गुडा पचारे
ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ ଉପରେ ପଚାରେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ମାନେ ଏନସିଆରଟି ବହି ଅଛି ଯୋଉ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ 12 ଏନସିଆରଟି ସେଇଥିରେ ମ୍ୟାପିଂ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଥାଏ ସେଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଧନିଆ କଟା ଗୋଟେ ଥର ପଚାରିଥିଲେ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ସେଟା ଦେଖିବେ ନା ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଅଛି ସେଟା ମ୍ୟାପିଂ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଏନସିଆରଟିର ମ୍ୟାପ୍ ଯୋଉ ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଡେଲି ପଢ଼ୁନଥିଲି ମୁଁ ୱିକଲି ନହେଲେ ମନ୍ଥଲି ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ଡେଲି ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ବନାଉନଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସ୍ପେଶାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରିପିଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଉଟା ବାରମ୍ବାର ସବୁଦିନ ଆସୁଛି ସେ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ଦରକାର ମାନେ ଏମିତି ଅଚାନକ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିଗଲା ସେଇଟା ଏତେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏବେ ଯେମିତି ଇରାନ ୟୁଏସ୍ର ଚାଲିଛି ୱାର୍ ତା ବିଷୟରେ ଡେଲି ଛପୁଛି ତ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟର କି ସେଇ ଟପିକ୍ର ନୋଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଥିବା ଦରକାର କି ଏହା ଚାଲିଛି କୋଉ ଜାଗା ଲୋକେସନ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଇଟା ମ୍ୟାପିଂରେ ବି ହେଲ୍ପ ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ବାକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଲି ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାଟା ଟିକେ ଫିଜିବଲ୍ ନୁହେଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଉ ସେଇଟା ହେଲ୍ପ ବି କରିବନି ଜଷ୍ଟ ବିକଜ କି ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ବେସିକାଲି ଯଦି ତମେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛ ତାହେଲେ ବେଟର ଯଦି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ବଟ୍ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ହଁ ମେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଓପିନିଅନ୍ ବେସ୍ଡ ସେଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏଡିଟୋରିଆଲ ସେ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛ ନୋଟ୍ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବି ସବୁ ଏମିତି ତ ନୋଟ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ତ ମୁଁ କେବେ ବନେଇ ନଥିଲି ଆଉ ମେ ବି ସେଇଟା ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ ବି କରିବିନି ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି କି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଡ଼ିଂ ହାବିଟ୍ସଟା ଭଲ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ କିଛି ଭଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଭଲ କୋଟେସନ୍ କିଛି ସେଇଟା ବି ନୋଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏସେରେ କାମ ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭଲ ୱାର୍ଡ କିଛି ମିଳୁଛି ସେଇଟା ବି ଲେଖନ୍ତୁ ଏସେରେ ଭଲ ମାର୍କିଂ ଆସିବ ଏସେ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଦରକାର ଲେଖିବା ଟିକେ ଭଲ ଦରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଲ୍ପ ହୁଏ ସେତିକି So actually ମୋର ଯେମିତିକି ମେନ୍ସରେ କେବେ ମୋର ଜୋଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଅପସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ମେ ବି ମେନ୍ସରେ ଟିକେ ଜିଏସ୍ ପେପରରେ ଟିକେ କମ୍ ଆସିଲା ତ ଯେହେତୁ କିଛି ଯୋଉଟାକି ତମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇଦେଇ ଶିଖ ଟିକେ ତ ମେ ବି ମୋ ସହିତ ହେଲା ଯୋଉଟାକି ଭାଇ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହେଲା ତ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ମେ ବି ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା ଫାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ନଥିଲେ ଏତେ ଭଲସେ ତେବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲା କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ମାର୍କ ବଢ଼ୁଛି ତ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟସରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିଲି ସେଇଟା हार्ड क्वेश्चन यदि प्रीलिम्स का आसतो माने पूरा पेपर पूरा हार्ड अछि एटा केने डील करे 2023 पेपरटा हार्ड क्वेश्चन आसले देखो समस्तଙ୍କ ପାଇଁ हार्ड ना सेटा तो जोटा देखियो कि ऑप्शंस देखो ऑप्शंस त्री एनालिसिस कर तुमको सिखे दिबे क्लास में सिखे ऑप्शन के एलिमिनेट करा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल तो तमे माइंड सेट आको के पेपर था कुछ चीज है कि फास्ट क्वेश्चन कोकेड़ा क्वेश्चन किछि आसन ताले सेटा कोन लास्ट वाले लास्ट करियो मझियो करियो सेटा तो तापर किछि इजी क्वेश्चन तापर 20 किलो बटी के तापर पिला कोन करंती आको आड़े तानी 10 कोड़ेटा 10टा तापर के टेंशन किंतु सेंती आगो मोर स्ट्रेटजी था कि प्रीलिम्स रखी आगो देखि स्टार्टिंग क्वेश्चन केति कर पारे स्टार्टिंग क्वेश्चन जदी गली तापर मुझे सब क्वेश्चन गुडा पड़ी जदी ऑप्शन जदी किछि एटा काटी करी तार काटी देथि बोला हम दे देबेटा नेक्स्ट टाइम तो रीडिंग हो देखिया ट्राई करे 50 स्टार्टिंग को ट्राई करे जोड़ा सियोर शॉट सेटा बाक मारि चली तापर तो आपण देखिबे कि रिस्क केते नै पारि एति मोर हेई गला 45 तापर किछि दाय तो रिस्क न नले आसीबोनी एक्चुअली तापर 50 भितर देखिए केति किछि आसुनी माने आईडिया ही नै सेटा सेति ब्लाइंड गेस मारियोनी जते नेगेटिव करियो से एग्जाम क्लियर हो प्रीलिम्स नेगेटिव अधिक होला माने होबन माने इजी क्वेश्चंस गुडा ना जो लो हैंगिंग फ्रूट्स गुडा पॉलिटी रे आपण फुल करने फंडामेंटल राइट्स फुल करियो सेटा क्राइम 40 के सतरे ସେଇଟା ଭୁଲ କଲେ ଆଉ କିଛି ହବନି फंडामेंटल ड्यूटीज से गुडा तुम भूल कले କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଛାଡ଼ି ପାରିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ହାର୍ଡ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ହାର୍ଡ ସେଇଟା କଟ ଅଫ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବନି
Quality- ଅଧିକ ରହେ ସବୁଠୁ ମାନେ weightage ତାର ବହୁତ ଅଧିକ ରହେ। Right to education. ଆଚ୍ଛା କିଛିଟା ଏଲିମିନେଟ୍ କଲା ପରେ 50-50 ବି ଯଦି ଏଲିମିନେସନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ସେଟା। But that risk should be logical. ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କିଛି ବି ମାରିଦେବି। Blind guess ତମେ static କୁ use କରି current affairs କରିହବ ଗୋଟେ ହାତ ତକ କରିହବ। But ଚାରିଟା ଅପସନ ଯଦି ଜାଣିନଥିବ ତାକୁ risk ହଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଛାଡ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଏଥର କଣ କି ସେଇଠୁ ଜାଣିଲ କି 86 amendment act ନା ମଝିରେ ବିଲ୍ ବି ପଚାରିଲା ଯେ ଏତିକି ବିଲ୍ ଲାକ୍ ନୁହଁ ବିଲ୍ GST ତ ମୁଁ ବିଲ୍ ବି ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କୋଉ ବିଲ୍ ଆଉ ବି ନଥିଲି ଗୁଗଲରେ ଖୋଜିଲି ବିଲ୍ କୋଉଟା ତମେ ଯୋଉଟା ଜାଣୁଛ ଯେ ଆସିବାର ଅଛି ପସିବିଲିଟି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆସିବେ ଯୋଉଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆସୁଛି ବକ୍ସ ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଓକେ ଚଳିବ। କିଛି ବି ଯଦି ପଚାରିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଡେପ୍ଥ ଯଦି ପଚାରିଲେ ପଲିଟିର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସେଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦଉଛ ସେଇ ତମର ଆଭରେଜ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି କେତିକି ମାର୍କ ଯାଉଛି ମାନେ ସେଇ ତମର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କଟଅଫ୍ ତା ଅନୁସାରେ attempt ଟା ତମର ରହିବ। ହଲରେ ହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେତେଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ବୋଲି ଏମିତିଆ ପ୍ରକାର ଯଦି hard question ର level ଦେଖିକି ଆଉ। ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଡିସାଇଡ୍ ହବ ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ଯିବି ସେମିତି ପୁରା ସେଇଟା ବଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଥର ଯଦି ବି ୟୁପିଏସସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଇଏ ଥିଲା ଟିକେ ତମେ ସେ ଥିମ୍ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ଯାଅ ଯେମିତି ଏଆଇ ସମିଟ୍ ୟା କିଛି ବି ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସିଛି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଫୋକସ୍ କର ବିକଜ ସେଇଟା ପୁରା ଓଭରଅଲି ଫୋକସ୍ କରୁଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ବିକଜ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ତମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିନ ତ ମେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ତମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ ବି ବିକଜ ଅଭି ତମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବେଶୀ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲେ ତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହବ ଆଉ ଯୋଉଟା ବେସିକ୍ ଯୋଉଟା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଏସବୁ ଏଇଟା ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଯାହାହେଲେ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତ ସେଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି ଇଭେନ୍ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ବି ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଯେମିତି ୟା କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି ତ ଯେମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ସେମ୍ ଥିମ୍ ହିଁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଇଭେନ୍ ମାନେ ଓସିଆନୋଗ୍ରାଫିରେ ସବୁ ଯେତିକି ତ ସେଇଟା ତମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କର କି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଆସିବ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଏନସିଆରଟିର ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିଥିବ କହିପାରୁନି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଥିରେ ତମେ ଭୁଲ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବନି ସେଇଟା ପଡ଼ିନା ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଥିମ୍ ୱାଇଜ ଯେମିତି ମାନେ ଏବେ ଆଜିକାର ଇୟର ହଉଛି 2026 ଯେମିତି ତ 50 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ 1976 ସେଇ ଇୟରରେ କ'ଣ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ତ ଏମିତିଆ ଥିମ୍ ଟିକେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ଯୋଉଟା ମାନେ ଏଇ ଇୟର ସାଙ୍ଗେ ରିଲେଟେଡ ହଉଛି କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଅଛି ସେଇଟା ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ ହେଇଯାଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ବି ହେଲା ହଁ। 150 years ତ ସେମିତି ସେମିତି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ ହଁ। ଇୟର ୱାଇଜ କ'ଣ ଆସୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ପଚାରି ଦିଏ ତ ସେଇ ସବୁ ଯୋଉଟା ବେସିକ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଆର୍ ଯଦି ପଢୁଛି ମାନେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏମିତି କରିଥିଲି ଯେ ପିଏମ୍ ଏଇ ଇୟରରେ ଗୋଟେ ଇୟରରେ କୋଉଠି ଗଲି ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ କ'ଣ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଛି ସବମିଟ୍ ହେଇଛି ତ ତମେ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବ କାହିଁକିନା ଆମ ପିଏମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଏମ୍ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଥିବ ତା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ତ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଗୁଗୁଲରେ ମାରିଲେ ଆସିଯିବ ଯେ ଏଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆର ମାନେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଏଇଆ ପ୍ୟାକ୍ଟ ସବମିଟ୍ ଏଇଆ ହେଲା କିଛି କିଛି ମେମୋରି ହେଲା ଆଉ ତ ସେ ସେଇଟା ସବମିଟର ମାନେ କରିପାରିବ। ଥୀମ୍ ବି କ'ଣ ସେଇଟା ବି ହଁ, ଆସୁଛି ହଁ, ଏକ୍ସାମରେ tricks ହେଇଗଲା G20 ରେ ଯାହା ବି ପଚାରିଥିଲା ହେଇଗଲା, ଥୀମ୍ ମାନେ ସେଇ ଥୀମ୍ ରେ କ'ଣ ମାନେ ସେଇ ସବମିଟରେ କ'ଣ ଥୀମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଅଫିସିଆଲ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍ ଥାଏ ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଅପସନରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମ ପେପରରେ ବି ଥିଲା ଇଭେନ୍ ମାନେ year wise ପ୍ଲେସ୍ ବି କୋଉଠି ଆସୁଛି। ହେଉଛି ତ ମାନେ 23 26 ପୁଣି ତାର 4 ବର୍ଷ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂସ୍ କରିକି ଆସିଯାଉଛି ତ ଡେଜ୍ ହେଇଗଲା ଥୀମ୍ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ା କରିବାର ଅଛି ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଯଦି କିଛି ଆଡ୍ ହେଇଛି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ କିଛି ଆଡ୍ ହେଇଛି ପୁରା ପଚାରିବେ ଯୋଉଟା ବେସିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ଡିପ୍ ଥିବ ଯେମିତି କି କେତେଟା ନୂଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଆଡ୍ ହେଇଛି ୟା କୋଉ ବି ରାମସାର ସାଇଟ୍ ନୂଆ 98 97 99 ସେଇ ସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖ ବେସିକାଲି ସବୁ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ତ ଆସିବ ବଟ୍ ଯୋଉଟା ରିସେଣ୍ଟ ବି ଆସିଛି 3-4ଟା କି ତମର ଯୋଉ ବି
जोड़ा कभी ग्लोबल जियोपाथ गुड़ा ऐड होची तो सेही सब टिके फोकस करो जोड़ा कि लागुची कि रेलेवेंट अछि ओपीएससी पे सबसे बिगनर ना एटलीस्ट माने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर 1 ईयर प्रिपरेशन का क्लास पर डेली तो ଆପଣ ମାନେ ତ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଏମାନେ କଣ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତ ସାର୍ ଆଗ ଦେଖିବା ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବେ ସବୁ ମାନେ କୋଚିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ସିଲାବସଟାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାର ଯୋଉ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା କିୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଇଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଆଗ ନୋଟ୍ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆଗ ନୋଟ୍ସ ବନାଯାଏ ସ୍ପେଶାଲି କହିବି କି ଆଗ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବେ କନସେପଚୁଆଲି ଆଗ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ 3-4 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଏଠୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିବି ଆଗ ପୁରା ଲେଖିଦେବି କି ନାଇଁ ଆଗ ସବୁ ପଢ଼ିଦେବି ପୁରା 10 ମାସ ପରେ ତାପରେ ଲେଖିବି ନା 3-4 ମାସ ପରେ କିଛି କିଛି ଆନ୍ସର୍ସ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ପାୱାର୍ସ କ'ଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର କ'ଣ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ କିଛି କିଛି କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ମୋର ମିସିଂ ହେଉଛି ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଏଠୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଏମିତି କରେ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେନ୍ସ ଆନ୍ସର ଲେଖିବି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବି ତାପରେ ଦେଖିବି କି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ସେମାନେ ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ଦେଖି କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମିସିଂ କରୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକଠୁ ମୁଁ ରେଡ୍ ପେନ୍ ଲେଖେ କି ଏଇଟା ମିସିଂ ତ ସେମିତି କଲେ ରେଡ୍ ପେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏତିକି ମିସ୍ କରୁଛି ତାପରେ ରାତିରେ ସେଇଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ତାପରେ ଏଠୁ ଲେଖିବେ ତାପରେ ଏଠୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚାଲୁଥିବ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ମାସରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ରହିବ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସରୁ କଟିଲେ ଯେତିକି ବାଧିବନି ମେନ୍ସ କଟିଲେ ଆହୁରି ବାଧିବ କାରଣ ମେନ୍ସ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ମେନ୍ସ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେବ ସେ ଯେଉଁ ମେନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ରହିବା କଥା ଆଉ କିଛି କିଛି ଆପଣ MCQ ବି କରୁଥିବେ କିଛି କିଛି ফার্স্ট যদি ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମେ ଏନସିଆରଟି ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର କାରଣ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢ଼ିବା କି କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବା ମୁଁ ଏନସିଆରଟି 6 to 12 ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି କଥା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଥରୋଲି ପଢ଼ିବା କଥା କି ଆମକୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏମିତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏନସିଆରଟି ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍କୁ ଯିବା ତାକୁ ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ନିଜର ନୋଟ୍ସ ବନା ମେନ୍ ପାଇଁ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ବନେ ଫାଷ୍ଟ ମେନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ପର ଡେ ନିଜ ରଖିଥିବ କିମ୍ବା 100ଟା କି 50ଟା ମୁଁ MCQ ସଲ୍ଭ କରିବି କାରଣ MCQ ସଲ୍ଭ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାର ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ମୁଁ ଭାବୁ ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ MCQ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲାଗ MCQ କରିବ ଆଉ ଆମ ଗୋଟେ ସାଇଟରେ ସବୁ ଆସେ ବେଳେ ସବୁ ମେନ୍ ଆନ୍ସର ଆସେ ଗୋଟେ ଟପିକରେ ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ସପୋଜ ତା ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ ତାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ତାକୁ ଡେଲି ପଢ଼ ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ତମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆସିକି ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବନି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେମିତି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ କାରଣ ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିନ୍ତୁ 5 ମାସ ନିଜେ ପଢ଼ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଜାଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ବିଷୟରେ ମାନେ ଏନସିଆରଟି ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଯୋଗ୍ରାଫି ଏଇ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଏସବୁ ତ ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଏଇଆ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପଢୁଛ ତମର ଗୋଟେ ଆଖି ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପିଆଇ କରୁଛ ଦିଟା ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ କରୁଛ ତମର ତୃତୀୟ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ ତ ଏ ତିନିଟା ହିଁ ତମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ପିଆଇ କରିବ ତମେ ଥିମ୍ ଚିହ୍ନିଲ ବାକି ଏଲିମିନେସନଟା ତମେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେଲେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହଲେ ସେଇଟା ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ତମେ କେମିତି ଏଲିମିନେଟ୍ କରୁଛ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଆମକୁ ଆସିବନି ନା ଷ୍ଟାଟିକ୍ କରିଦେବା ଫିର୍ ବି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଉପରେ ବି ଆମକୁ କଟଅଫ୍ ପାର କରିବାର ଅଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବ ଆଉ ଯେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିୱାଇକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବ ଯେ ଏଇ ଥିମ୍ ଏତିକି ମୋତେ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ତାର ବାଦ କିଛି ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ନଲେଜକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ହିଁ କରିବି ତ ଦେନ୍ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିପାରିବ ଯାହା ବି ଆସୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ନୋଟ୍ସରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେମିତି ମେନ୍ସର କହିଲେ ଲଙ୍ଗ ନୋଟ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯୋଉଟା କୋଚିଂରେ ପଢୁଛ ଆଉ କନସେପଚୁଆଲି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ନୋଟ୍ସ ସେଇଟା ବନିଥିବ ତମ ଖାତାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ତାପରେ ସେଇ ଲଙ୍ଗ ନୋଟ୍ସରୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଯେମିତି ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି କରିପାରିବି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୋର ଥିଲା ତ ମଲ୍ଟିପଲ ରିଭିଜନ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି ତ ଯେମିତି ବି ପଲିଟି ହେଉଛି ଇକୋନୋମି ବେସିକ୍ସ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି
स्टार्टिंग में मतलब 1 ईयर पूर्व तो मेन स्पेसिफिक टिके फोकस करिया कथा प्रिलिम्स तो आस्ते आस्ते आसीଯିବ କିନ୍ତୁ मेन्स ରୁ ବି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆସିଯାଏ କାହିଁକିନା ବ୍ରଡ୍ ଥିମ୍ ତମେ ପଢ଼ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭଲକାନିଜମ୍ ପଢ଼ିଲ ୟା ଅର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ପଢ଼ିଲ ତ ତମେ ସେଇ ଏସ୍ ୱେଭ୍ ପଢ଼ିଥିବ ପି ୱେଭ୍ ପଢ଼ିଥିବ ତ ସେଇ ସବୁ ତ ମେ ବି ସେଇଗୁଡ଼ା ତମକୁ ଆଗକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ତ ଆଉ ଅପସନାଲକୁ ବି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଯିବାର ଅଛି ବିକଜ ଅପସନାଲଟା ବି ତା ସହିତ ହିଁ ଚାଲିକି ଯିବାର ଅଛି ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ଯେମିତି ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯଦି 4 months 5 months ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମୋଡକୁ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ MCQs କୁ ତମେ ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ସଲ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ along with PYQ ଯେତିକି ରହିବ ତ ସେତିକି with multiple revisions ଯାହା ବି ତମେ ପଢୁଛ ମାନେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ୟା କିଛି ବି DPSP ର କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଡ୍ ହେଲା ତ ସେଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବି ସେମିତି ତ ସେଇଟାକୁ ତମେ ମଲ୍ଟିପଲ ଯଦି ତମ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି ତାହେଲେ 3-4 ଦିନ ଥରେ କଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ତାପରେ ସେଟା ତମେ ଯେତେ ମକ୍ ସଲ୍ଭ କଲ या ତମେ ସେଇଟାକୁ ରିପିଟେଡଲି ରିଭାଇଜ କଲ ତ ସେଇଟା ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଢୁ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଫାଷ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଓକେ କାହିଁକିନା मतलब ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ସବୁ ହିଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଥିଲୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଯାହା ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇ ଚାଲିଲା ତ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଟିକେ मतलब ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ସେଇଟା PYQ ଥ୍ରୁରୁ ୟା ମକ୍ସ ଥ୍ରୁରୁ ଯାହା ବି ସେମିତି ଆସିବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବଟ୍ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏତେ ଦିଅନି ବିକଜ ଫାଷ୍ଟ ତ କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଆଣ ତାପରେ ମକ୍ସ ଫକ୍ସ ଦେଇକି ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଷ୍ଟ ତ କିଛି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ତମେ ଫୋକସ୍ ଯଦି ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ସର କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଏସବୁ ଟିକେ ତମେ ଦେଖିଲ କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ତାପରେ DPSP ସେଗୁଡ଼ା ତମେ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବନି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବାଇ ହାର୍ଟ ହବା ଦରକାର କିଛି ବି ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭେସି या କିଛି ବି ତ ଏଇଟା ତମେ ନୁହେଁ କି ଯାଇକି ଆର୍ଟିକଲ 19 ମାରିଦେଲ ତ ଏଇଟା ତ ମାନେ ରହିଲା କି ତମେ ଏଇଟା ତମ ବେସ୍ ରହିଲା ତ ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ତ ଯେତିକି ବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି କିଏ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଥାଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେସିକ୍ସ ରହିଲା ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିବ ରିପିଟେଡଲି PYQ ଦେଖିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିଯିବ ମୁଣ୍ଡକୁ ନା ଯାହା ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ତା ଷ୍ଟାଟିକ୍ କୁ ଛାଡ଼ିବନି ତମେ କେବେ ଧର ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ତମେ ପଢିବ ସେଟା ନ୍ୟୁଜରେ ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ 2023 ରେ ପକେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ତାପରେ ଅନୁପ ବରନୱାଲର କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେ ଜିନିଷ ତମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ତ ମେନ୍ସରେ ତମେ ଲେଖିକି ଆସିବ ଧର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଶାନ୍ତି ଆକ୍ଟ ଏଥର ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ଛୁଆ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କରିନୁ ଶାନ୍ତି ଆକ୍ଟ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କିଛି ବନ୍ଦ କରିନଥିଲି ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉନି ଯେ ରୁହ ବୋଲି ଫିର୍ ବି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁଥିଲି ବୋଲି ରହୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ करे सब पेज विजन आईएएस ହେଇଗଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ତା ଦେହରେ ଆସେ ଏମିତି 1 2 3 ଫେଜ୍ର ଶାନ୍ତି ଆକ୍ଟ ଯାହା ବି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଆସିବ ତାର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ସେତିକି ପଢିଥିଲି ତାକୁ ମିଶେଇଲି ନଲେଜରେ ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଆମକୁ କାହିଁକି ଦରକାର ଆମକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଓନରସିପ ସେ ଆଲାଉ କରୁଛି କାହିଁକି ପଇସା ହଉନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆଉ କାହିଁକି ଦରକାର କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ ଅଏଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମକୁ ନିଜେ କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇକି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ମେନ୍ସରେ ତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏମିତି ନୁହେଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ପଢିବି ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତ ସେଟା ମିଶେଇକି ତମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରି ଲେଖିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପଢିପାରିବ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ତମେ ତ ଲେଖି ବି ପାରିବ କାହିଁକି ଏତେ ନ୍ୟୁଜରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ତମେ ଯେ ଦେଖୁଥିବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯେ ପଢି ଖାଲି ଉପରୁ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ଆମ ପାଖରେ 80% ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ 20% ଆସୁଛି ସେ ନର୍ମାଲି ଜାଣିପାରୁଥିବ ତମେ କିଛି ବି ଲେଖିପାରିବ କି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସାର୍ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ୱେରେ ଭଲସେ ସଜେଇକି ଲେଖିବାର ଅଛି ହଁ ଯଦି ବି ତମେ ଜାଣିନା ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ସେଟା ଜାଣିବା କଥା ଯଦି ବି ଜାଣିନା ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲେଖିକି ଆସିବ କାହିଁକିନା OPSCରେ କାମ ଦିଏ ଏ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲେଖିକି ଆସିଲେ ବି କିଛି ତ ମିଳିବ ତମକୁ ଅପଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଭୁଲରେ ରହିନା ହଁ ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମନ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣତଃ ବିଗିନର ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଯୋଉଟା ଅବଜର୍ଭ କରିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବହୁତ ଜୋସ୍ ଥାଏ ନାଇଁ ଆମେ ପଢିବା ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବି ମାସେ 2 ମାସ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ସାରା ମେ ବି ସୋସିଆଲ ପ୍ରେସର ହଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ସେ ଯୋଉ ଇନକନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା
ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ କରିବା ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ସ୍ପେଶାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦଉଛେ ଓ ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହଉନି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏହା ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରବଲି ଏଇ ପାଥଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଇ ସୁଡ୍ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ସୋ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଇନକନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସେଟା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆପଣମାନେ କେମିତି କରୁଥିଲେ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ତ ବହୁତ ଥିବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟରେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ବହୁତ ଇରିଟେସନ୍ ବି ଲାଗେ ନା ବୁଝା ପଡୁନି ସେ ଟପିକ୍ଟା ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ଆପଣମାନେ ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଦୋଜ୍ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଟପିକଟା ଯଦି ବୁଝା ପଡୁନି ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାଇନା କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଥରେ ପଢ଼ିବେ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିବେ ଏମିତି ନାହିଁ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଠ ପୁରା ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ତାର ନାହିଁ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଥରେ ପଢ଼ିବେ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିବେ ତିନିଥର ଚାରିଥର ମାନେ ବୁଝାଇ ପଡ଼ିବ ପୁରା ସିଓର ସେଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ବାହାରୁ କିଛି ଦିନ ମୋଟିଭେଟ୍ ଆପଣ ବାହାରୁ ଦେଖିଦେଲା ହଁ ସିଏ ଦେଖିଦେଲା ସିଏ ପାଇଗଲା ସବୁ କରିଦେଇବା ମୁଁ ଏଇଟା ଆରିଆରେ ଆଗ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲା ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ ଡିବେଟ୍ସ ଏ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ବଢ଼ି ସେ ବୋରିଂ ପାଠକୁ ବାର ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ସୋର୍ସକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ବାର ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏତିକି ହେଲା ୟାର କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ପାଠ ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ସେଟା କାମ କରିବ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ କେବେ କାମ କରିବ ନା ଭାବିବ ମୁଁ କାହିଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା କାହିଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କଲି ତୁମେ ଅଲଗା କୋଉ ଜବ୍ ବି କରିପାରିବ ଧର ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛ ତମେ ଜାଣ ତମକୁ ବହୁତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଯାଇକି ତମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯାଇକି ଯୋଉ ଗୋଲ୍ ବୁଲେଇକି ଆସିବ ସେମିତି ତ ନୁହଁ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେବେ ବି କୋଉ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ତାକୁ ଉପରେ ଗୁଗଲ ଛାଡ଼ି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଗଲ କରିଦବ କିଛି ନା କିଛି ତମକୁ ଆସିଯିବ ଜିନିଷଟା ତମେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ ଭଲସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗୁଛି ତମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ ଘରେ ତମେ ପଢ଼ିପାରୁନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଲାଙ୍କ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଟା ଫିଲ୍ ବି କରିଛି ଯଦି ପଢ଼ିପାରୁନ ଘରେ ତମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଳାଅ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିବ ବହୁତ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବେ ତମେ ଧର ଘରେ ବସିଲେ କ'ଣ ଖାଇଦେବି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ଆଜି ଆମେ ଜିନିଷ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବସିଲେ କ'ଣ ଏଇ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲାଣି ଇଏ ପଢ଼ିଲାଣି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଯାଏ ତମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯିବ ବସିବ 5ଟା ପିଲା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ସେ ଜିନିଷ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନି ଯୋଉମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଉଛ ତ ଗଲେ ତମେ ରେଗୁଲାର ତମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ ସେ ଜିନିଷଟା ରହିବ ଆଉ ସିଲାବସ୍ ଯାହା ବି ହେଲା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପଢ଼ି ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ଘୋଷ ନ ଘୋଷ ପାରିଲେ ଚାଳରେ ଘୋଷ ଏ ଘୋଷି ପଢ଼ି ନ ପାରିବ ସଇଲା ତ ଯେମିତି କହିଲେ why always should be clear ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ସବୁ 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁରା ଏକଦମ ଜିନିଷ କଲେ ଯୋଉ ସେଇଠି ଥିବ ତାପରେ ହଉ ଯାଅ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ଏମିତି ହିଁ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଭଲ 2-3 ଗ୍ରୁପ୍ସ ମାନେ ପିପଲର ଯଦି ତମେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଛ ସେଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ରହିବ ମାନେ କାହିଁକି ନା ଡାଇଭର୍ଟ ହବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯଦି ଭଲ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ତାହେଲେ ମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ସପୋର୍ଟଟା ବହୁତ କାମ କରେ ମୋ ସହିତ ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଡିସ୍କସନ ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ସେଟା ପଢିଲା ଭଳିଆ ବି ଲାଗିବନି ମାନେ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାର ଅଛି କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ ତ ସେଇ ୱେରେ ବି ଗୋଟେ ନଲେଜ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ ତ ସେଇଟା ନିଜକୁ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି କହିଲି 2-3 ଦିନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମୋଟିଭେସନ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବି କାଲି ବାତି ବାଜିବ ଯାହା ହବ ତାପରେ ସରିଯିବ ତାପରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲେ ସରିଲା ସେଇଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହିପାରିବି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୋର ବି ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ମୁଁ ଦିନକୁ ମାନେ 12 ଆୱାର୍ସ ପଢୁଥିଲି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ବଟ୍ ସେମିତିଆ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବନି ଲାଷ୍ଟକୁ ବର୍ନ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦବନି ତ ସେମିତି କେବେ ବି କରିବନି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ 4 to 5 ଆୱାର୍ସ ତାପରେ ମାନେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଡେଲି ଯଦି ପଢିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାନେ ପସିବଲ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପରେ କଲି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ ଯେ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ସେମିତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ 5 to 6 ଆୱାର୍ସ 4 to 5 ଆୱାର୍ସରେ ଆରମ୍ଭ କର ଡେଲି ତ ସେତିକିରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଯୋଉ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବି ଘରେ ବସିଛି ଏକୁଟିଆ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସେଇଟା ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବି ତାପରେ ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବି ସେଗୁଡା ହବନି ତ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଆଉ କିଛି ତାର ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ୟୋଗା କରିଦିଏ ସେଇଥିରୁ ମେଡିଟେସନ କଲେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ କାମ୍ ହେଇଯାଏ ସକାଳୁ ତାପରେ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ବସେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ମୋର ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ଥିଲା
निज माइंड को कंट्रोल करा Any questions? आगे से? मेंस टू द पॉइंट माने जदि भी किछि भी क्वेश्चंस आसुची तमे ट्राई करो कि सेही दिगरे ही तमे जाउछो सेही जो फोकसटा आउ हाँ तो से जते जते भी जो तमे जो एक्चुअली कहू कि मेंस रे आगुरु तो जेहेतु ओपीएससी रे थिला कि हमको वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आसुला बट अभी हेलानी कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस अब आसुनी तो तमे जदि फोकस करियार अछि मेंस ऊपर कोर थीम्स ऊपर फोकस करो ता सहित तुम फ्रेमवर्क बनाओ कि जदि किछि भी अलग टाइप रो क्वेश्चंस आसुची फॉर एग्जांपल तुम एनर्जी ऊपर प्रिपेयर कलो जदि कि रिन्यूएबल एनर्जी एतिक अछि हमर कैपेसिटी एतिक अछि जदि काली बायो एनर्जी रो किछि क्वेश्चन बचाला तो तुम से डील करि पारथुओ सेही वे रे कि तुम गोटे 3 पेज कि 4 पेज गोटे लिखि पारथुओ तो तुमको सेमिते ही तुमको फोकस करियार अछि कि कोटा तुम स्ट्रांग दरकार जदि भी काना थीम्स तो आसीबो गोटे गोटे बट क्वेश्चंस वैरायटी वे रे आसे जदि भी पॉलिटी रे इलेक्शन कमिशन हैला गोटे स्टैटिक पार्टटा किंतु कोन गोटे कंट्रोवर्सी चल जेंते एसआईआर आसिला तो एसआईआर ऊपर जो तुम नॉलेज अछि तो तमे इलेक्शन कमिशन को बेस बने कि तुम एसआईआर ऊपर तुम रिवॉल्व करि परिबो थीमटा तो मेंस तो मोर सेमती ही थिला कि मु निजर एमती शॉर्ट नोट्स बनै दिथली जोटा कि मते ही मतलब जदि किछि भी सेमती अराउंड रो क्वेश्चन आसला जोटा मते हेल्प करिवो इवन सेटा एथिक्स से भी सेमती हबो कि आपण डेफिनेशन बेस्ड जहाँ भी अकाउंटेबिलिटी या इंटीग्रिटी हो या इमोशनल इंटेलिजेंस हो तमे सेमिति ही अंडरस्टैंडिंग बनै दियो कि जदि किछि भी क्वेश्चन बाहर बाउंसर आसला तो सेटा तुम डील कर परतो आ जो लाइन बाय लाइन पचार थिला जे आगे सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करिया पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कोन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कोन ता ऊपर गोटे सपोज 100 शब्द मतलब 150 वर्ड सेटा लिखिले कोन लेखार हैबिट प्रथम डेवलप होवा दरकार तापर आमे आसीबो जे ए क्वेश्चन टा मु केमिति प्रॉपर्ली लिखि तो आमे सब चेष्टा कोन करू जे आमे स्टार्टिंग में लिखिले होवा परफेक्ट भाबे ट्राई करू तो आगे हैबिट दरकार से यस प्लीज कंटिन्यू मु कहली जो पचारला लाइन बाय लाइन लिखार अछि कि केमति लिखार अछि मु आगा पैराग्राफ रो ही आरंभ करथली पैराग्राफ वाइज लिखथली तापर मु देखिली मॉक टेस्ट वगैरह देखरी जे पैराग्राफ रे मते मार्क मिलुनी तो मु पॉइंट वाइज लिखा आरंभ कली तो क्वेश्चन टा को डिवाइड कर दबो पार्ट से गोटे क्वेश्चन को सेथ्रु को तापर पॉइंट वाइज लिखिली तो सेथ्रे मते देखिली भलो मार्क मिलला तो सेमते हिट एंड ट्रायल करके ही जाना पड़ियो जे को क्वेश्चन पे केमति पैराग्राफ लिखार अछि कि लाइन बाय लाइन कि पॉइंट वाइज पॉइंट सेमते Great. So we have a small. Sir, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା Please, ହେଲା। please, please. ଯେ ସବୁ କରିବ ଯାହା ଆମେ ସବୁ କହିଲୁ ନିଜ ୱେରେ କରିବ ବାକି କାହିଁକି କାହା ୱେ କିଏ ଫଲୋ କରିଦେଲେ ନିଜର ଓନ୍ ପାଥ୍ ହିଁ ତମକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ ବାକି ପ୍ରିପାରେସନ ଭିତରେ ତମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତମ ନେଚର ତମେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଗଡ ତମକୁ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ବନେଇଛି କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହେଇଗଲା ଏମ୍ପାଥି ହେଇଗଲା ତମ ଭିତରେ ଅଲଗା ସିଏ ଅଲଗା ସେଟାକୁ ତମେ କେବେ ରୁଢ ହବାକୁ ଦବନି ମାନେ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ପିଲା ବିଟର ହେଇଯାନ୍ତି ମାନେ ରୁଡ ହେଇଯାନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଥିଲା ପର୍ସନାଲିଟି ପ୍ରିପାରେସନ ଯେମିତି ବହୁତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଲା ପାଇଲାନି ସେ କିଛି ଅଲଗା ପର୍ସନାଲିଟି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି କଥା ହେବନି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ରୁଡ ହେଇଯିବ ଜେଲସିନେସ୍ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆସିଯାଏ ତ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ହବା ବା ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ହବା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେବେ ପ୍ରୋସେସରେ କହିବେନି କାହିଁକି ନା ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ୟୁର ଟ୍ରଫିଜ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ପିକ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପିଟିସନ ସୋ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଥିବ ତ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଯୋଉଟା ହ୍ୟୁମାନିଟି କେବେ କହିବନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Small token of appreciation. Thank you so much to all of you taking the time to all and because most of all even you also started I think common questions बहुत सारा था कौन करीबी कौन नहीं आरंभ कोठु हबो किछि भी जानिनी कोन सब्जेक्ट पढिबी सो सेमे गोटे कथा अछि कि you have to enjoy the process
ତମେ ଯଦି ଡେଷ୍ଟିନେସନ କି ନାହିଁ ମୁଁ ପାଇବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ସେଟା ଗୋଟେ ସୁର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହବ ପ୍ରୋସେସ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କି ହଁ ୟା ପରେ କଣ ହବ ୟା ପରେ କଣ ହବ ଆଉ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ when you are true to yourself you will find out once again thank you so much and ମୁଁ ତ